In Psalm 111, ಕೀರ್ತನೆ 111ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. we read in verse 10. 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That's a very well-known verse. ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ವಚನ ಇದು. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. We go to school to get an education. ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ And ಹೋಗ್ತೇವೆ. here it is, wisdom is spiritual education. ಇದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. And it says the ABC of spiritual education is the fear of the Lord. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆಯ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಭಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. If you don't know the fear of the Lord, ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you cannot progress in the school. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುನ್ನುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You see, that's like saying if you can't understand ABC, then you can't study in school at all. ನಿಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. How much would you have studied in school if you don't know ABC? ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. That's why in all schools when the children go, the first thing they teach is ABC. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Then you can read the books and you can study so much. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲಿತಾರೆ. If you don't know ABC, ನಿಮಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can study nothing. ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You can just go to school and come back. ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ. And that's exactly how many Christians go to church and go home. ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There's no change in their life. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. No change in their family life. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. There's no change in their attitude towards the world and worldly attractions. ಆ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕದ ಆಶೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. And if you ask them about their inner life, they are thoroughly defeated. ಅವರ ಒಳ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಸೋತಿರ್ತಾರೆ. So I want to share with you the importance of fearing God. ನಾನು ಇಂದು ದೇವರ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. First of all, let me tell you some of the blessings that will come if you fear God. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. There's a wonderful promise in the Bible. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. It's in Isaiah chapter 8. ಯೆಶಾಯ chapter 8. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ. And in verses 12 and 13. 12, 15, 13ನೇ ವಚನ. The last part of verse 12, it says, you must not fear what other people fear. ಇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕೊನೆಯ ಭಾಗ 12ನೇ ವಚನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೋ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ ಅಂತ. And verse 13, 13ನೇ ವಚನ, it's the Lord of hosts, he must be your fear. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. And so here it says that basically what it's saying is that if you fear God, you need not fear anything else in the world. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. That's really true. ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. See, we live in a world where the most serious thing today is fear. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. If you look in your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, you will find there many fears. ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಯಗಳಿರುತ್ತೆ. Fear of sickness when you grow older. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭಯ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ. Fear that you may run into some financial difficulties when you retire. ನೀವು ರಿಟೈರ್ ಆದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದಾ ಅಂತ ಭಯ. Fear that your children may not get good jobs. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಭಯ. That they may get sick. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಬಹುದು. Or fear that your children may not get good marriage partners. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭಯ. Fear that some of your enemies may come and harm you. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭಯ. In fact, we can say that most Christians live in fear of many things all the time. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. They are anxious about so many things. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡ್ತಾರೆ. Anxiety is just another form of fear.
ಈ ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಯದ ಬೇರೆ ರೂಪವಾಗಿದೆ. And the biggest fear is the fear of death. ದೊಡ್ಡ ಭಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಭಯ. Now here is a promise. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ. If you fear God, you need not have any other fear in the world. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ರೆ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಯನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. That's an amazing promise. ಅದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. That we can live in this fearful world without any fear. ಈ ಭಯ ತುಂಬಿದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. And that itself should help us, should stir us to learn the fear of God. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕದಕಬೇಕು, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡಬೇಕು. Now I want to show you another verse in Psalm 34. ಕೀರ್ತನೆ 34ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Now many of us know this verse. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ Psalm 34 verse 8. 8ನೇ ವಚನ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ. Oh, taste and see that the Lord is good. ಯೆಹೋವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನು, ಅನುಭವ ಸವಿದು ನೋಡಿರಿ. That is a very well known verse. ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ವಚನ ಇದು. But many people don't know the verse that comes before that and the verse that comes after that. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬರೋ ವಚನ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರೋ ವಚನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Taste and see that the Lord is good. ಕರ್ತನನ್ನು ಸವಿದು ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Everybody knows that. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. But here's the verse that comes before that. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನೋಡೋಣ. Verse 7. 7ನೇ ವಚನ. The angel of the Lord surrounds those who fear him and rescues them. ದೂತನು ದಂಡಿಳಿಸಿ ಕಾವಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. You know what God does for those who fear him? ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರು? His angels surround them and rescue them from every danger. ಆತನ ದೂತರು ಅವನನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದು ಆತನ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯದಿಂದ ಕಾಡ್ತಾರೆ. And what is the verse that comes after that? ಆ ವಚನದ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? Fear the Lord, you his saints, for those who fear him they will lack nothing. ಯೆಹೋವನ ಜನರೇ, ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ They ಅಂತ will ಹೇಳುತ್ತೆ. lack nothing in their life. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. I can tell you that from 47 years of my experience. ನನ್ನ 47 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. I would say to you, fear God. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ And ಭಯಪಡಿ. because this is so important, ಇದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. David says ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ in verse 11, 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, when David wrote this, ದಾವೀದನು ಇದು ಬರೆದಾಗ he was a young man. ಬಹಳ ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು ಆತ. He was maybe 28 years old. 28 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದು. 28 years old. 28 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. How do I know that? It's written at the beginning of the psalm. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ? ಇದರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ. When he wrote that psalm, ಯಾವಾಗ ಆತನ ಬರೆದ ಅಂದ್ರೆ it was before he became king at the age of 30. 30ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು He must have been around 28 years old. ಅವನು 28 ವರ್ಷದವನು ಇರಬಹುದು. And he calls people younger than him. ಅವನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದವರಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ 11ನೇ He ವಚನದಲ್ಲಿ, says, you children, come and listen to me. ಮಕ್ಕಳಿರ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. I will teach you the fear of the Lord. ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಭಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವೆನು. A man who feared God, who knew that such a man will lack nothing. ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ He ಅಂತ. says, you people younger than me, come to me, I'll teach you the fear of God. ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾದ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ಭಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. Today we have so many schools teaching the Bible, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಇಂದು ಬೈಬಲನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. teaching people how to preach, ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. teaching people how to sing. ಹೇಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Many churches have choir practice every week, 1 or 2 hours, how to improve your singing. ಹಾಡುಗಳ ಕೂಟಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಶಾಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ. I wish there were a few people who could say, come to me, I'll teach you how to fear God. ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ದೇವರ ಭಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಶಾಲೆಗಳು ಇರೋದು ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. If you have been a believer for even 2 or 3 years, ನೀವು ಕೇವಲ 2-3 ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರು, just 2 or 3 years, 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ you should be able to tell people younger than you, come, I'll teach you the fear of God. ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದವರಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ದೇವರ ಭಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. The tragedy is there are believers who've been believers 15, 20
years who still can't say that. ಇಂದಿನ ದುರಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 15-20 ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. If you don't know how to do addition, how can you teach other people addition? ನಿಮಗೆ ಕೂಡೋ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂಡೋ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? How can you teach the fear of God if you haven't learned it yourself? ನಿಮಗೆ ಆ ದೇವರ ಭಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? What does it mean to fear God? ಏನಾದ್ರ ಅರ್ಥ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದು ಅಂದ್ರೆ? It's very important to understand it. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಅರ್ಥ Because that is the way to progress from one class to another class all the way to PhD. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಮಗೆ ಮೂಲ ಬಲವಾಗಿದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು. Or to climb this mountain. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಿಖರವನ್ನ ಹಾಗೆ ಈ ಶಿಖರವನ್ನ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ